Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Fresh manna from heaven. పరలోకం నుండి తాజా మన్నా. God is loving all of us and feeding us every day. ప్రతి రోజు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని పోషిస్తున్నాడు. The bread of heaven is raining down on all of us. పరలోకం నుంచి ఆ యొక్క రొట్టె మనకు కుమ్మరింపబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank God for all the feedback and testimonies. మీరు ఇస్తున్నటువంటి సాక్ష్యాలను బట్టి వందనాలు. So many of you are experiencing transformation. గొప్ప మార్పులు మీరు జరుగుతున్నందుకు వందనాలు. Deliverances and healings, miracles happening. ఎన్నో అద్భుతాలు, స్వస్థతలు, విడుదలలు జరుగుతున్నవి. The Lord has connected you divinely with this YouTube messages every day. దేవుడు అద్భుతంగా మిమ్మల్ని ఈ యొక్క ఆత్మీయంగా బలపడడానికి మిమ్మల్ని దీంతో అనుసంబంధించాడు. The Holy Spirit has connected your spirit and my spirit in this ministry. ఈ పరిచర్యలో దేవుడు నీ ఆత్మ నా ఆత్మను జతపరిచాడు. All glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Very powerful message from heaven for you. పరలోకం నుంచి ఒక శక్తివంతమైన వాక్యము మీకు ఇవ్వబడుతుంది. The topic of the message is ఈ వాక్యాంశము 3 prophetic statements. 3 ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు. 3 prophetic statements. 3 ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. 2 Kings chapter 7. I want you to open your Bible. రెండో రాజులు 7వ అధ్యాయం తెరవండి. We are going to see all the 3 statements and how these 3 prophetic statements have changed their lives and the destination of the whole nation. మరి ఈ యొక్క 3 ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు వారి జీవితాలను ఆ దేశం యొక్క పరిస్థితిని ఎలా మార్చిందో మనం చూడగలం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because here we see in 2 Kings chapter 7 there's a very big problem, very big trouble. Nation level problem is there. మనం ఈ 2 రాజులు 7లో ఒక గొప్ప సమస్య దేశాన్ని పీడిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. Whole country is suffering a terrible famine. మరి ఆ దేశం అంతా కూడా భయంకరమైన కరువుతో బాధపడుతున్నారు. People are eating the donkey's head. అక్కడ గాడిద యొక్క తలను ప్రజలు తింటున్నారు. Mummies are cooking their babies and eating the babies. తల్లులైతే పిల్లలనే వండుకొని తినేస్తున్నారు. Very ugly, nasty, dirty things people are doing. ఓ చాలా భయంకరమైన విషయాలు ప్రజలు జరిగిస్తున్నారు. And the king's officer got very angry. ఆ యొక్క రాజు యొక్క అధికారి కోపంతో ఉన్నాడు. On whom? On prophet Elisha. ఎలీషా మీద కోపంతో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God gives a prophetic word to prophet Elisha. ఎలీషాకు దేవుడు ఒక ప్రవచన వాక్కు ఇచ్చినప్పుడు By this time, ఈ సమయం కల్లా tomorrow, రేపు by this time, రేపు ఈ సమయం కల్లా 24 hours, 24 గంటల్లో this entire famine condition is going to become abundance condition. ఈ యొక్క కరువు అంతా కూడా సమృద్ధిగా మారనయ్యున్నదని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The prophet declares a 24 hours round the clock miracle. ఇక్కడ ప్రవక్త 24 గంటల్లో పూర్తిగా మారిపోయే పరిస్థితిని ప్రవచించాడు. And even as you are hearing, నీవు ఇది వింటుండగా, as a prophet of God, దేవుని ప్రవక్తగా I dare to declare a 24 hours round the clock miracle is going to take place to you as you are hearing this. ఈ వాక్యం మీరు వింటుండగానే 24 గంటలలో మీ పూర్తి పరిస్థితి మారే ప్రవచనాన్ని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Watch your clock, write that time and see by tomorrow's date, same time, God Almighty is about to do a miracle 24 hours. చూడండి, మీరు ఈ సమయాన్ని మీరు ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోనండి. మళ్ళీ రేపు అదే సమయం కల్లా మీ అద్భుతం జరిగిందా లేదా మీరు రాసి పెట్టండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And prophet Elisha declared this. ఎలీషా ప్రవక్త ఈ రీతిగా ప్రకటించాడు. And the king's officer said, ఆ యొక్క రాజు అధికారి చెప్పాడు కదా, even if God will open the windows and gates of heaven, this miracle will not happen. ఆయన అన్నాడు, దేవుడు ఒకవేళ పరలోక ద్వారములు తెరిచిన కానీ అద్భుతం జరగలేదని. And Elisha says, because you do not believe the word of the Lord, then you will see the miracle, will not eat the miracle. కాబట్టి ప్రవక్త అన్నాడు కదా, నువ్వు ఇది మాటను నువ్వు విశ్వసించలేదు కాబట్టి, నువ్వు నమ్మలేదు కాబట్టి నీవు ఇది చూస్తావు కానీ నీవు అనుభవించవు అని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The entire nation was in problem. ఆ యొక్క దేశమంతా సమస్యలో ఉంది. Nobody having food to eat. ఎవరికి భుజించడానికి ఆహారం లేదు. Everyone is in trouble. ఎలీషా ప్రవక్త 24 గంటల పరిస్థితి మారనయ్యున్నదని ప్రవచించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. Now let us go to the other part of the story. మరి ఇప్పుడు దీని యొక్క ఇద్దరు సైడ్ చూద్దాం. The whole nation is in suffering and famine. మరి దేశమంతా కూడా కరువులో ఉన్నది. This is what Elisha has declared. మరి ఎలీషా ప్రవచించాడు. The other part, కానీ ఇంకొక వైపు there are 4 lepers. అక్కడ 4 కుష్ఠరోగులు ఉన్నారు. 4 leprosy people. 4 కుష్ఠరోగులు. Only rich people only are suffering. ఇప్పటికే ధనవంతులు కష్టపడుతున్నారు. You can imagine these poor 4 lepers how much they are suffering. ఇక ఈ పేద కుష్ఠరోగులు ఎలా బాధపడుతున్నారో మీరు అనుకోవచ్చు. They were almost ending, hopeless, their dying stage.
వారిక చివరిగా ఆకలి మంటలతో ఇక మరణించే స్థాయిలోనికి ఉన్నారు. But the Holy Spirit came upon these 4 people. ఈ నలుగురు పైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చినాడు. And suddenly their vocabulary, their talking changed. సడన్ గా వారి యొక్క అకస్మాత్తుగా వారి యొక్క మాట మారి ఉన్నది. The 4 of them began to make statements. ఇక వీరు నలుగురు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. They began to make prophetic declaration. ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు ప్రకటిస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. 2 Kings chapter 7 verse 3. రెండో రాజులు 7:3. There were 4 leper men at the entrance of the gate, and they said to one another, "Why are we sitting here until we die?" పట్టణము గుమ్మం వద్ద నలుగురు కుష్ఠరోగులు వారు ఒకరినొకరు చూసి మనం చచ్చిపో వరకు ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చుండవలెను. Hallelujah. Hallelujah. The first statement what they made, మొట్టమొదటిగా వారు ప్రకటించింది, if we sit here we will die. ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితే మనము మరణిస్తాము. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Christian life is not a sitting life. ఓ క్రైస్తవ జీవితం కూర్చునే జీవితం కాదు. If you will sit, మనం కూర్చున్నట్లయితే you will die in your problems. నీ సమస్యలను మరణిస్తావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The lepers people already they were in problem. ఈ యొక్క కుష్ఠరోగులు ఇప్పటికే సమస్యలో ఉన్నారు. Already they are in famine. వాళ్ళు కరువులో ఉన్నారు. Already they are so weak. They have not eaten the food for so many days. వారు ఎంతో బలహీనంగా ఇప్పటి వరకు ఆకలి ఏమి తినకుండా ఉన్నారు. They are in hopelessness stage. They are in last stage. They are about to die. వారు నిరీక్షణ లేని స్థితిలో ఉన్నారు. ఇక మరణించే పరిస్థితిలోకి వచ్చారు. And they were sitting for a very long time. వారు చాలా కాలంగా కూర్చుని ఉన్నారు. Suddenly they began to speak out. కానీ అకస్మాత్తుగా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. If we will sit here, ఇక్కడ మనం కూర్చున్నట్లయితే we will die. మనం మరణిస్తాం. That is what your language must be. నీ యొక్క మాట కూడా ఈ రీతిగా ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the second thing what they said, రెండో మాట ఏమన్నారంటే in verse 4, 4వ వచనం, if we will say we will enter the city, the famine is in the city and we will die there. పట్టణంలోకి పోదాం అనుకుంటున్నా, పట్టణం అందు కూడా క్షామం ఉన్నది కనుక అక్కడ చచ్చిపోదుము. Hallelujah. Hallelujah. The city was behind them. వారి వెనుక పట్టణం ఉన్నది. They were sitting at the gates. వారు ద్వారముల యొద్ద కూర్చొని ఉన్నారు. And then they told, if we go back, we will die. మనం తిరిగి వెనక్కి వెళ్తే మరణిస్తాము. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. First thing they said is, if we will sit, we will die. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఇక్కడ కూర్చుంటే మరణిస్తాము. Second thing, if we go back to the city, that is, we go back behind, we will die. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే పట్టణంలోనికి అక్కడ మరణిస్తాము. Amen. ఆమేన్. The third thing, only option they had is, come, let's go forward. కాబట్టి ఇంకా మూడవది ఇంకొకటే ఉన్నది, వాళ్ళు ముందుకు సాగుదాం అంటున్నారు. Amen. ఆమేన్. Number 1, మొట్టమొదటిగా if we sit here, we will die. ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితే మరణిస్తాము. Number 2, if we go back, we will die. వెనక్కి వెళితే మళ్ళీ మరణిస్తాము. There is death everywhere. అంతటా మరణమే ఉంది. Only option, ఇంకా మూడవది ఇంకొకటే, let's move forward. ముందుకు సాగుదాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. God heard these words. దేవుడి మాటలను విని ఉన్నాడు. Heaven heard these words. పరలోకం ఈ మాట విన్నది. I want to picturize this in your mind. ఇది నీ మనస్సులో ఊహించాలని These కోరుతున్నాను. normal, ordinary, thin, bony, skinny, 4 leprosy people are walking now. ఇప్పుడు ఈ బలహీనులు బక్క చిక్కిన ఈ 4 కుష్ఠరోగులు ఇప్పుడు నడుస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In verse 6, 6వ వచనంలో what happened when they took action? వాళ్ళు అక్కడ ఈ రీతిగా నిర్ణయం చేసుకున్నాక జరిగింది ఏంటి? For the Lord has caused the army of Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses and the noise of great army. Wow. So they said to one another, look, the king of Israel has hired up the kings of the Hittites and king of Egyptians to attack us. Wow. యెహోవా రథముల ధ్వని, గుర్రముల ధ్వని, గొప్ప సమూహ ధ్వని సిరియనుల దండనకు వినబడినట్లుగా చేయగా వారు మన మీదికి వచ్చుటకై ఇశ్రాయేలు రాజు హిత్తీల రాజులకు ఐగుప్తుల రాజులను భక్తమిచ్చి ఉన్నాడని సిరియన్లు ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొనిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What happened? ఇక్కడ జరిగింది ఏమిటి? Normal 4 people are walking. కేవలం 4 నడుస్తున్నారు. Nobody else is walking. ఇంకెవరు నడవటం లేదు. Suddenly the Lord intervened. అకస్మాత్తుగా దేవుడు వాళ్ళ జోక్యం Opened చేసుకున్నాడు. their ears. వారి చెవులు తెరిచాడు. And they were hearing sounds and noises. వారు ఇప్పుడు ఏదో ధ్వనులు వింటున్నారు. They are hearing the sound of an army coming. అక్కడ రథం యొక్క ధ్వని వింటున్నారు. Horses sounds are coming. గుర్రంల ధ్వని వింటున్నారు. Soldier sounds are coming. ఓ దండు యొక్క ధ్వని వింటున్నారు. The kings are invading the territory. ఓ ఇక రాజుల యొక్క స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. After what is happening? ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి? Who is coming? ఎవరు వస్తున్నారు? No horses, ఆడ గుర్రాలు లేవు, no kings, రాజులు no లేవు, chariots. రథములు లేవు, Nothing is coming. అక్కడ ఏమీ లేదు. Only 4 normal, simple, ordinary leprosy people are walking. కేవలం 4 కుష్ఠ రోగులే నడుస్తున్నారు. It is so comedy. ఇదంతా ఒక జోక్ లాగా It is ఉన్నది. so funny. అది ఎంతో హాస్యాస్పదంగా The ఉన్నది. whole enemy army is afraid.
ఆ శత్రువు అంతా భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు. Normal, after all, simple 4 people are coming walking. కానీ కేవలం చూస్తే అక్కడ 4 బలహీనులు కుష్ఠరోగులు నడుస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. They said, come on, let us leave our tent and let us leave everything and go from this place. ఇక వాళ్ళు శత్రు సైన్యం ఏమనుకుంటుంది, ఇక మనం వాళ్ళు భయపడి ఇక ఇక్కడ నుంచి మనం పరిగెత్తుదామని వెళ్ళిపోతున్నారు. That's how God moves and works. ఆ రీతిగా దేవుడు మన నిమిత్తం పని చేస్తాడు. When you will say, I will not sit here, I will not go back, I will move forward, then God says, wow, shabash, my heaven is moving on your behalf, my chariots are moving on your behalf, angels are moving on your behalf, my power is moving on your behalf. Hallelujah. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ కూర్చోను, నేను వెనక్కి వెళ్ళను కానీ ముందుకు సాగుతానని అంటావో, పరలోకం నీకు సహాయంగా ముందుకు సహాయపడుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. When you will walk, ఎప్పుడైతే నువ్వు నడుస్తావో, when you will talk, నువ్వు when మాట్లాడినప్పుడు, you stretch forth your hand, నీ చేతులు చాపినప్పుడు, God will cause the things to happen in the realm of spirits. దేవుడు ఆత్మ పరిధుల్లో పరిస్థితులను మారుస్తాడు. When you are walking, నువ్వు నడిచినప్పుడు heaven will be walking, పరలోకం నీతో నడుస్తుంది, chariots will be walking, రథములు నీతో నడుస్తాయి, army is walking, ఓ సైన్యం నీతో angels నడుస్తుంది, are walking. దేవదూతలు నడుస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are not normal. నువ్వు సాధారణమైన వారి You కాదు, are not ordinary. నువ్వు సాధారణం కాదు, You are not natural. నువ్వు సాధారణం కాదు, You are a supernatural. నువ్వు అసాధారణమైన వ్యక్తివి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You will not sit here. నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితే They said we will not go back. వాళ్ళు అంటున్నారు వెనక్కి వెళ్ళము, They said we will go forward. మనం ముందుకు సాగుదాం I అంటున్నారు. want to pray for you. నీ నిమిత్తం ప్రార్థిస్తాను. Father, in the name of Jesus, తండ్రివైన దేవా యేసు నామములో these 3 prophetic declarations you are teaching to your children. ప్రభువా, ఈ 3 ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు నీ ప్రజలకు నువ్వు బోధిస్తున్నావు. Thank you, Father God. తండ్రి దేవానికి వందనాలు. Christian life is not sitting life. Christian life is not going back life. Christian life is marching forward. ఓ క్రైస్తవ జీవితం ఒట్టిగా కూర్చోడం కాదు, క్రైస్తవ జీవితం వెనక్కి వెళ్ళడం కాదు, కానీ ముందుకు సాగడమే. Let them move forward. ప్రభువా, వీరి జీవితాలు ముందుకు సాగేదే Enjoy the abundance. వారి నుంచి దాచిన సమృద్ధి And అనుభవించదు. how these 4 normal people change the destiny of the nation. ఈ నలుగురు ఏ రీతిగా దేశం యొక్క పరిస్థితిని, స్థితిగతులను మార్చారో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Nation destiny changers are watching my program. ఓ దేశం యొక్క స్థితిగతులను మార్చే వ్యక్తులు ఇది చూస్తున్నారు. People who will unlock the abundance of heaven. పరలోకపు సమృద్ధిని తెరిచేవారు ఇక్కడ ఉన్నారు. People who will bring the kingdom of God on the earth. దేవుని రాజ్యాన్ని భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చేవారు ఉన్నారు. I bless your children. ఈ ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తున్నాను In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. You are a nation shaker. నువ్వు దేశాన్ని కదిలించే వ్యక్తివి, You are a history maker. చరిత్రని సృష్టించే వ్యక్తివి. God bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక. Share this prophetic message to all. ప్రవచనాత్మకమైన వర్తమానాన్ని ఇతరులతో పంచుకొనండి. See you tomorrow. రేపు తిరిగి కలుసుకుందాం. Amen. ఆమేన్.